Good morning, student. Welcome to the business study class of PUC first year. Today topic in relating to business finance. In our last class, we are discussed on the topic of the social responsibility as well as the one more concept, that is a business ethics. Under the some basic concepts we have already discussed. So the today concept, that is a business finance. Why I take this topic or the concepts? Because in a next year, means in a PUC second year, you will learn about the in-depth information or the concepts in relating to business finance in the topic of financial management. Okay, so that's why I have to explain the topic of what is finance and what is business finance, and why the finance is needed, or the what is the requirements of the funds in a business organization. Okay, so here in a business finance there are two words, one is a business and the one is a finance. Then what is business and what is finance? Here the business is one of the economic activity for production or the procurement of goods and services which satisfy the needs of customers. Here first we have to clear about the meaning of each word after we move for the meaning of business finance. So what is business? Here the business is one of the economic activity. So uh, it involved in the process of not only production as well as the procurement of goods and services. Here the production means converting the raw material into finished goods, and the procurement means it's buying the goods or the products from one place and it sells to the another place. This activity is called as a trading activity. So the business is an economic activity, production or the procurement of goods and services as well as that meets the needs of customer or that satisfy the needs of customers. Okay, this process is called as a business. Then what is finance? Here the finance is a sum of money. Okay, then what the question arises, what is business finance? Here the business finance means the finance or the money required for the conducting of the business activities. That finance or the funds is called as a business finance. Okay, dear students, what it says? It says the money or the finance which is essential for the conducting of business functions. It may purchasing of raw material or the converting of raw material into finished goods. It's involved the different functions, that is a purchasing, storing and manufacturing and warehousing. Okay, the different functions or the process involved in the before starting of a manufacturing of goods and after ultimately reach or the delivery to the customers. It involve the many functions. The each functions without finance we can't perform or we cannot be performed. Okay, so that's why the finance is very essential things in every business organizations. Here the business finance means the money or the finance which is required for the conducting of business activities, that is called as a business finance. So without finance the any business organization cannot perform these functions. So that's why the finance or the funds is a lifeblood of every business organizations. Okay, the next move towards its the categories of needs of the finance. There are two categories of the finance. One is a fixed capital requirement and working capital requirement. Before going to understand these categories, the finance is requiring or the required for the every business organization for each a small things to a very large things or the large machineries. So these, on the basis of these things or these material, we categorize the needs of finance under there are two types. One is a fixed capital requirements and the one is a
working capital requirements. Let's see what is fixed capital and what is working capital. Here, in every business organizations, the capital or the funds are invested into two types. The one is the funds or the finance are invested for the long term or the invested for the long purpose, that is called as a fixed capital in a simple terminology. And the working capital means the every business organization, the day-to-day operations needed a fund or the finance. That finance or the funds are called as a working capital. The fixed capital, the word itself tells the funds or the finance which is fixedly invested for the long term. Okay, here the working capital means the funds or the finance needed for the present works, that is called as a working capital. Let's see the in detail information about the fixed capital as well as the working capital. So the next concept, that is a fixed capital requirement. Dear students, here the fixed capital means the funds are invested or the funds are spent for the purchasing of the fixed assets. The fixed assets may be a building, plant, machinery, furnitures, fixtures. So this investment is called as a fixed capital requirements or the fixed capital. These requirements are involve the huge investment. There is a not sufficient the little investment for the purchasing of fixed assets, and whatever the amount invested by a business organization for these assets, which should be for the long period of time. Why it is called as a long period of time? Because the uh, whatever the return expected by business organization, it should not be fulfilled within a year. It takes time for the long term for repayment of that return or the taking the profit from that asset. So example, I purchase a machinery for 10 lakh rupees for manufacturing purpose. The whatever the return by using that machinery is not fulfilled, the cost of that machinery within a year, its return for a first year, that is a 2 lakh rupees, the cost is 10. So it takes 5 years for uh, the to meet the cost of that machinery. So this is a simple examples for the fixed capital investment. Here the examples for the fixed capital, that is a purchasing of the fixed assets, that is a land, building, plant, machinery, furnitures and fixtures. And the one more point, whatever the fixed amount or the fixed capital invested by a business organization, it is depend upon the nature of the business organization. It should not same for the every business organization. It changes from one organization to another organization. How it changes one organization to another organization? Here the fixed capital requirements in case of trading concern is different and the manufacturing concern is different, because in a trading concerns there is no need of purchasing of machinery and equipments. Okay, there is a less fixed capital requirements in case of trading concern, but in case of manufacturing business organization it's required the huge fixed capital investment, because there was a manufacturing means the raw material are converted into finished goods. Is needed machinery, equipment and other elements which are essential for the production of the goods. Okay, dear students, this is all about the topic of the fixed capital requirement. Next, move towards the working capital requirements. This is also one of the requirement of every business organizations or the financial requirements of a business organization. Then what is working capital? Here the working capital, the word itself tells the funds or the finance
is needed for the present work for the business, that is called as a working capital. To move towards its formal meaning, the finance or the funds is needed for the day-to-day operations of a business organizations. Such finance or the such capital is called as a what? The working capital. Okay, dear students, the examples for the working capital, that is a stock of material. The stock of material is nothing but the purchasing of the raw material and meeting the current expenses. The whatever the current expenses happened in the business organization, it may be electricity charges, or it may be telephone charges, or it may salary, wages, tax, rent, printing and stationery. These day to day whatever the cost incurred in an organization, that all the cost or that all the expenses comes under the head of the working capital. Okay, next, the one more point in relating to the working capital. Here also the working capital is not similar to the one organization to the another organization. It's depend upon the nature of that business organization. Here here also the nature of business organization, that the company is involved in a trading business or the trading concerns, it's required the huge working capital, because it is a based on the cash sales and credit sales. If a business makes the credit sales, it's required the more working capital for the next operations. But in case of the business conducted on the cash sales, it is not no need of the um, no need of the more working capital, because the return or the sales revenue or the income is held for the next operations. Okay, dear students, this is all about the working capital requirements. And here the next, the conclusion of the today or the business finance topic, that is here the fixed capital and the working capital, the both are essential for the every business organization growth and the expansion. And the any organization is needed from one place to another locations, or it's interested to adoption of the upgrading of the technology, and any changes makes in the cost of production, the operations. These all things are required for the required the more funds here. Okay, dear students, this is all about the concept of the business finance. Okay, ದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸು ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದ. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು. ಯಾಕಿದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಒಳಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ಆ ಚಾಪ್ಟ್ರದ್ದು ಏನು ನೀವು ಇಂಡೆಪ್ತಾಗಿ ಕಲಿತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ PU ಫೆಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೇನ, ಹಣಕಾಸು ಅಂದ್ರೇನ, ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸು ಅಂದ್ರೇನ, ಹಣಕಾಸಿನಿದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯದ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೈಫರಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಅದ. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ. ಹಣಕಾಸು ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇದೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಏನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರಾಟ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ದು ಏನದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸೋದದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ
ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಇರಬಹುದು. ಅವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತಾವ. ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ಏನಂತಂತಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಏನು ಒಂದು ಹಣದ ಒಂದು ಸಮ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಯಾಕೆ ಬೇಕಂತಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕವಾದಂಥ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೇದಲ್ಲ ಅದೇ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಕರ್ತನಿಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚಲನೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಜೀವ ರಕ್ತ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಣಕಾಸಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ನಮಗೇನಾಗ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಆಗ್ಯದ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಣಕಾಸು ಬೇಕಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಕರ್ತನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಾವರ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇವು ಏನಾದ್ರಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆತಂದರೆ ಅವ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ರೀ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಣಕಾಸು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂತಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ದದ್ದು ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಣಕಾಸಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೀವ ರಕ್ತ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವೆರಡು ವಿಧಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಆ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತದ. ಬಂಡವಾಳ ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕೋದದ, ಸ್ಥಿರ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಏನು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳದಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಭೂಮಿ ಇರ್ಬೋದು ರೀ, ಕಟ್ಟಡ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಾವರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಖರೀದಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಏನಿರ್ತದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಥವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಇರ್ಬೋದು ರೀ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಯಂತ್ರಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 4 to 5 years ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದರ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿನ ಒಂದು ತಗಲ್ತದ ಅಥವಾ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದು ಮಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಆದರೂ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ರೀ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ರಿಟರ್ನನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ರೀ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಷಿನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಭೂಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಟ್ಟಡ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಾವರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಆಗ್ಯದ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಏನು? ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಒಂದೇ ಥರನಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅದ, ಬಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಎ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಗೂ 10 lakh rupees ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು, ಬಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಗೂ 10 lakh ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, 10 lakh ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ 20 ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ 5 lakh rupees ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರನಾಗಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ. ಯಾಕಿದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಘಟಕದ ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಸರಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡೂ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಏನಾಗಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನು ಹಣಕಾಸುಗಳನ್ನು ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಸಣ್ಣದ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾಗ್ತದೆ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಡೈಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆದರೆ ಅವ್ರೇನು ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಏನು ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬರೀ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ದೊಡ್ಡದೇ ಇರಲಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್, ಸಣ್ಣದೇ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಹಣಕಾಸು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹಣಕಾಸಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ
ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ರೀ ದಾಸ್ತಾನು ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾವ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳಾಗ್ತಾವ. ಆ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಖರ್ಚುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೇತನಗಳ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು ರೀ, ಕೂಲಿ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ತೆರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋದಿರ್ಬೋದು, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ರೀ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಏನಾಗಿದಾವ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾವ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ ಬದಲಾಗ್ತಾವ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಉದ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಗದು ಮಾರಾಟ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಏನ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳದ ಒಂದು ಏನಾಗ್ಯದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಆಗ್ಯದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲಿರಿ ಅದ್ರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳನೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳನೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಜೀವ ರಕ್ತ ಆಗ್ಯದಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳ. ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಭೂಮಿ ಇರ್ಬೋದು ರೀ, ಕಟ್ಟಡ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಾವರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಒಂದು ಏನಾಗ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಘಟಕದ ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವೇನಾಗ್ತಾವ ಬದಲಾಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳಗಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ದೈನಂದಿನ ಒಂದು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಘಟಕದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬದಲಾಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಟಾಪಿಕಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. Okay, dear students, what we have discussed today we have discussed on the topic of business finance. Here the business finance means the money or the finance which is required for the business organizations is called as a business finance, or which is needed for the business organizations for conducting or the performing of its functions, that is called as a business finance. So the every business organization without finance it cannot be performed its functions, so it's called as the finance is a lifeblood of every business organization. Here the requirements of finance is categorized into two types. One is a fixed capital and that one is a working capital.
Here, the fixed capital means the funds are invested for the long term or the purchasing of the fixed assets such as plant, machinery, equipments, building, furnitures and fixtures. This is called as a fixed capital requirements. The fixed capital is not similar to the one organization to the another organization. It's depend upon its nature, means it is a trading concerns or the manufacturing concerns. The next one, the working capital requirements, the capital which is required for the day-to-day operations, that capital is called as a working capital. The examples for the working capital for meeting the current expenses like salary, wages, taxes, rent, and the working capital is depend upon the various factors such as cash, credit and credit sales and cash sales, as well as the nature of the business entities. Here the overall, the concept or the summary of this concept, that is, it may the working capital or the fixed capital, the both are essential for the every business organization's growth and its development. Okay, dear students, what we have discussed today we have discussed on the topic of the business finance, its meaning and the requirements of the business finance, that is the basic concepts regarding the fixed capital and the working capital. And this is a very very important